सुनीते मन अवसर सदा जासे। गौर विहिता कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे। गौर विहिता कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे। जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया। प्रसाद सेवा कोरिते होया सकल प्रपंच जाया। जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाया। हिरना सिंधु देखिया गंगा सुख साची माँ पाया। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जानी। गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया जहाँ। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकारे कोरी ताहा। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। श्रीपाद भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरिसुंदर हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जैन जी, प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे विशाल कृष्ण तेरैया प्रभु प्रभु, जी। हरे कृष्णा कृष्ण माता प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा। विक्रमी प्रभु, मुकेश चंद्र प्रभु एंड अमरीश नाथ कृष्ण प्रभु हरे एंड कृष्ण प्रभु सुरेश जी, प्रभु। दंडवत प्रणाम। थैंक यू તમારી સેવાઓ માટે વિક્રમી પ્રભુ એન્ડ સુરેશ પ્રભુ। અવની માતાજી, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। नीलपा माताजी, मुकेश चंद्र प्रभु एंड मुकेश मकवाणा प्रभु एंड हरे पायल कृष्ण झाला प्रभु जी, दंडवत माताजी, प्रणाम। हरे कृष्णा। आरती माताजी एंड यस हरे कृष्ण प्रभु काजल जी। माताजी, जूही माताजी, हरे कृष्ण। जीनल माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी। રતિલાલ પ્રભુ, યસ, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ। ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લેવલ 2 ના સત્રમાં, જેમાં આપણે આજે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે અધ્યાય નંબર 2। શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ हरे ભાવપૂર્વક कृष्ण प्रभु जी। પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના। હરે કૃષ્ણ, વેલકમ। અવાજ તો બહુ જાણીતો છે। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी ना दर्शन करो। હવે હું હરી શણગાર હરી, હરી હરી, बताओ बताओ, ચાલો દર્શન કરાવો અમને। जय हो हेलो। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय हो श्री सुभद्रा माई की जय। श्री बलदेव महाराज की जय हो। सुदर्शन हरे प्रभु की जय हो। हरिसुंदर प्रभु की जय हो। थैंक हरे यू। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कीर्ति कुमार बारिया प्रभु, वेलकम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। स्वागत છે આપ સૌનું। શરૂઆત કરશો મંગલાચરણથી। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च
હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे प्रभुजी कृष्ण प्रभुजी हरे दंडवत कृष्ण हरे प्रणाम। कृष्ण वेलकम हरे બધાનું કૃષ્ણ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ ચાલો હાથ ઊંચો કરો ગઈકાલે શું ભણ્યા હતા કમ ઓન રેઝ યોર હેન્ડ શું પેલા અધ્યાયમાંથી શું શીખ્યા તમને કોઈ પૂછે કે ભાઈ તમે લેવલ 1 કર્યું લેવલ 2 માં પેલો અધ્યાય પૂરો કરીને આવ્યા શું શીખ્યા પેલો અધ્યાય શોર્ટમાં કેવું હોય પેલો અધ્યાય વિધિન હાફ મિનિટ શું કહી શકો જુહી માતાજી પેલા અધ્યાય વિશે શું કહી શકો તમે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પહેલો અધ્યાય જે છે અર્જુન વિષાદ યુગ અને સૈન્ય નિરીક્ષણ કુરુક્ષેત્રમાં સૈન્ય નિરીક્ષણ આમાં ત્રણ વ્યક્તિઓની મનસ્થિતિ બતાવવામાં આવી છે ધૃતરાષ્ટ્રની કે જેને એવું હતું કે ધર્મક્ષેત્ર એટલે કુરુક્ષેત્ર પર યુદ્ધ થાય છે તો એને બહુ ડર હતો કે કાં તો મારો પુત્ર દુર્યોધન છે એ બદલાઈ ના જાય કેમ કે ધર્મના જગ્યા ઉપર જાય છે તો કદાચ એનો વિચાર બદલાઈને એની જોડે સમાધાન ના કરે અને બીજું હતું કે પાંડવો બીજો ડર એ હતો કે આ ધર્મક્ષેત્ર છે તો પાંડવોની અમે જીત નિશ્ચય છે કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ પણ એમની સાથે જ છે એટલે ડર હતો કે મારા પુત્રોનું શું થશે અને એના પછી દુર્યોધનની મનસ્થિતિ હતી કે એમાં એને હતું કે જયારે વિશાળ રચના જોઈ પાંડવોની તે ડરી ગયો અને એને દ્રોણાચાર્યને કીધું કે દ્રુપદ પુત્રને તમે આટલું બધું શીખવાડ્યું તો બી એનો છે ને તમારે સામે જ ઉભો છે એમ કરીને એ દ્રોણાચાર્ય અને ભીષ્મ પિતામહને પોતાની બાજુ રાખવા માંગતા હતા ઓકે થેન્ક યુ નાવ પાસ કૃપાલી લાડવા માતાજી ચાલો થોડુંક એડ કરો હરે કૃષ્ણ રિપીટેશન નહીં ઓકે હરે કૃષ્ણ અર્જુનના યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો એમાંથી મુખ્ય 4 કારણો છે એ અધ્યાય 1 માં આપણે શીખ્યા હતા કરુણા એટલે અર્જુન કરુણામાં આવ્યા હતા એટલે યુદ્ધ કરવાની ના પાડતા હતા પછી છે એ કોઈ આનંદ નથી તો કે હું એના સ્વજનોને એમને જોઈ અને એમને એમ થાય છે કે આ બધાને હણીને મારે શું આનંદ છે આ બધો રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો એને એ થાય છે પછી પાપનો ભય થાય છે તો કે આ બધા જે છે એ આત્મહત્યાને હણીશું તો મને પાપ લાગશે એવું ભગવાનને પોતાની દલીલ રજૂ કરે છે અને આતતાઈઓના 5 પ્રકાર છે એમાં 6 પ્રકાર છે વિષ આપનાર ઘરને આગ ચાપનાર ધન સંપત્તિ લૂંટનાર પારકી જમીન પચાવી પાડનાર અને પરસ્ત્રીનું અપહરણ કરનાર એવા આપણે 6 પ્રકાર છે અને પછી છે એ કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ થાય એવું થાય છે તો કે જે બધા જે મેન છે જેન્ટ્સ લોકો જે છે આ યુદ્ધમાં હણાઈ જાય તો પછી પાછળ સ્ત્રીનું શું થાય સ્ત્રીનો એટલે કુળ પરંપરા એટલે કે અવાંછિત સંતતિ ઉત્પન્ન થાય અને એનાથી કુળ પરંપરાનો નાશ થાય એને એમનો ભય લાગે છે અને આવી રીતે બધી દલીલો રજૂ કરે છે ને એટલે પછી એ ભગવાનને પોતે જે એમ કે છે કે હું ક્ષત્રિય છું જો એ સામે હું શસ્ત્ર ધારણ ન કરું ને એ યુદ્ધ કરે તો પણ મારે યુદ્ધ નથી કરવું અને પછી પોતાનું ગાંડીવને એ બધું નીચે રાખી દે છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે હરે કૃષ્ણ થેન્ક યુ ચાલો પુનશ્રી માતાજી થોડું એડ કરો પુનશ્રી ગઢવી માતાજી એડ સમથિંગ
તમે હરે ખાલી એટલું કૃષ્ણ કહો, પ્રભુજી. યુદ્ધ ના કરવાના અર્જુનના 5 કારણો કહો. યુદ્ધ પેલું ન કરવાના 5. પેલું કારણ, જેવું આવડે એવું બોલવાનું, ચિંતા નથી કરવાની. પેલા એ હૃદયમાંથી બિલકુલ કાઢી નાખવાનું, મને નહીં આવડે તો મારું અપમાન થઈ જશે તો, બીજા બધા શું વિચારશે તો. બરાબર, બોલો પેલું કારણ. ભૂલાઈ ગયું? હમણાં હું કહું છું થોડી વારમાં. ચાલો, કાજલ માતાજી, કાજલ પટેલ માતાજી, બોલો અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના કારણો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ, પ્રણામ. પ્રણામ માતાજી. પહેલું કારણ તો કરુણા, બીજું મને કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, કોઈ આનંદ ત્રીજું નથી, પાપ, અને ચોથું છે કૌટુંબિક પરંપરાનો પરંપરાનો નાશ, નાશ. અને પાંચમું છે અનિર્ણાયકતા. હરી હરી, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. હરે ઓકે, કૃષ્ણ. પુનશ્રી માતાજી આજે યાદ રાખી લેજો. ઓકે, કાલ કેતન પ્રભુને કઈ ફરીથી પૂછશે તમને. આટલા દિવસ તો હું છે ને હા. વચ્ચે ઊંઘ આવી જતી હતી મને. હરી આજે હરી. મેં વિચાર્યું હતું કે આજે હું બેસીને સાંભળીશ, નકર હું સુતા સુતા સાંભળતી. બરાબર છે. એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરો. તો પેલો અધ્યાય પૂરો થયો. હું તમને નાનું એવું રિવિઝન આપી દઉં. પેલા અધ્યાયની અંદર ધૃતરાષ્ટ્રે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભાઈ યુદ્ધભૂમિ ઉપર શું થયું સંજય? સંજય એટલે ત્યારનું ટેલિવિઝન લાઈવ ટેલિકાસ્ટ સંજય કરી રહ્યા હતા, બરાબર, બતાવી રહ્યા હતા શું શું થયું. તો દુર્યોધન અને ગુરુ દ્રોણ વચ્ચેનો જે સંવાદ થયો પેલા એ સંજય સંભળાવે છે, અને ગુરુ દ્રોણનું કેવું હળાહળ અપમાન થયું એની વાત થઈ. પછી દુર્યોધન દ્વારા સામેના બધા સૈનિકોના નામ લેવામાં આવ્યા કે ભીમ છે, અર્જુન છે, યુધાન છે, કિસ્તાન, બધા આ બધું થયું. પછી એને એમ થયું કે ભાઈ સામેવાળાના નામ લીધા, આપણા વાળાના નામ તો લીધા નહીં, તો આ બધાનો ઉત્સાહ તૂટી જશે. પછી એને પોતાના પક્ષવાળાના બધાના નામ લીધા, ભાઈ આપણી બાજુ તમે સ્વયં છો, ભીષ્મ છે, કર્ણ છે, અશ્વત્થામા છે, કૃપાચાર્ય છે, વિકર્ણ, આ બધા છે. આ બધી વાત થઈ. પછી આ બધી ચર્ચા કરતા જેવો ભીષ્મદેવ પાસે ગયો, ભીષ્મદેવે શું કર્યું કે ભાઈ આની યાર કઈ માથાકૂટ કરવાનો મતલબ નથી, શંખ ક્યાં છે, તરત શંખ ફૂકી દીધો. એટલે એનો ઉત્સાહ વધી ગયો. કોનો? દુર્યોધનનો. એને એમ કે ભાઈ દાદાએ મારા માટે શંખ ફૂક્યો છે. પણ એ દાદા એકચ્યુઅલી એવું કહેવા માંગતા હતા કે બેટા આ શંખ છે ભગવાન વિષ્ણુનું વાદ્ય છે, હું વગાડું છું, તું સમજી જા. ભગવાનની સામે ફાઇટ ના કરવાનું હોય, ભગવાનના શરણે જવાનું હોય. ભીષ્મદેવનું આ કહેવાનું થતું હતું શંખ વગાડીને, પણ દુર્યોધન સમજી ના શક્યા. પછી ભગવાનની એન્ટ્રી થઈ. ભગવાન એમના પાર્ષદોના શંખના વર્ણન આવે છે. અને પછી એક્ઝેક્ટલી અર્જુન એમ કે છે પ્રભુ રથને વચ્ચે લઈ લો ને, મારે થોડું નિરીક્ષણ કરવું છે. અને એકચ્યુઅલી ભગવાનની યોગમાયા શક્તિ ત્યાં શરૂઆત થઈ. જો બે ભગવાનની મહત્વની શક્તિ, એક યોગમાયા શક્તિ અને એક મહામાયા શક્તિ. મહામાયામાં આપણે બધા છીએ, ભગવાનને ભૂલી ગયા છીએ, બરાબર. આ શરીરને આપણે હું છું એવું માની લીધું છે. શરીર સાથે જોડાયેલા સગાઓને આપણે આપણા માની લીધા છે. શરીર સાથે જોડાયેલા સંબંધોને આપણા માની લીધા છે. શરીર સાથે જોડાયેલી ઉપાધિઓ, હું ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું, હું હિન્દુ છું, હું મુસ્લિમ છું, હું ભારતીય છું, હું બ્રાહ્મણ છું, હું ક્ષત્રિય છું, આ બધી ઉપાધિઓને એવું માની લીધું છે કે હું છું, બરાબર. આ સૌથી મોટી અવિદ્યા છે, બરાબર. તો એક આપણે છીએ મહામાયામાં, અને ભગવાન એના શુદ્ધ ભક્તોને મૂકે છે યોગ માયામાં, જેવી રીતના અર્જુનને મૂકી દીધા છે. અને અર્જુન અહીંયા એવું બિહેવ કરી રહ્યા છે કે જયારે અર્જુનને કઈ ખબર જ નથી પડતી શું કરવું જોઈએ આ પરિસ્થિતિની અંદર. તો મેં તમને ગઈકાલે પણ વાત કરી હતી કે ભાઈ આ ભગવદ્ ગીતા કઈ અર્જુનને જ્ઞાન આપવા માટે નથી, આ તો ભગવાન અને ભક્તનો એક રોલ પ્લે ચાલી રહ્યો છે, બરાબર. જેવી રીતના તમારા ગામની અંદર શૂટિંગ ચાલતું હોય કોઈ મૂવીનું, બરાબર, તો શૂટિંગની અંદર ધારો કે મુંબઈથી બોલીવુડ વાળા આવે તો એની બધું પાર્ટી ભેગી લઈને આવે, એમ પ્રોડ્યુસર હોય, ડાયરેક્ટર હોય, હીરો હોય, હિરોઈન હોય, બધું ભેગું હોય, બરાબર. થોડીક વાર ફાઇટિંગ કરે ને આપણને એમ થાય ઓહ આને લાગી ગયું, આને લાગી ગયું, બરાબર ને આવું થાય. થોડીક વાર પછી જોવો તો બધા પાછા ભેગા જ બેઠા હોય એક ગાડીમાં, અને પાછા શૂટિંગ પતાવીને ઘરે જતા રહીએ. સેમ વે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તની એક લીલા ચાલી રહી છે, પણ જે લોકો ભગવાનના ભક્તો નથી એ નથી સમજી શકતા કે શું ચાલી રહ્યું છે. એને એવું લાગે કે ભાઈ અર્જુન તો કહેવાય કે મૂર્ખ છે, ખબર નથી પડતી. તો એવું નથી, આપણને કહેવા માટે ભગવદ્ ગીતા છે. તો પછી અર્જુને જયારે રથ વચ્ચે મૂકવાનું કીધું તો ભગવાને એક્ઝેક્ટ ભીષ્મદેવ અને ગુરુ દ્રોણાચાર્યની સામે રથ મૂકી દીધો. અર્જુન જોઈને કન્ફ્યુઝ થઈ કે પ્રભુ આમાં તો શું કરવાનું, એક બાજુ મારા દાદા, એક બાજુ મારા ગુરુ. જે ગુરુ છે એને મને પુત્ર કરતા પણ વધારે પ્રેમ આપ્યો છે, બરાબર. તો હું ફાઇટ નહીં કરી શકું. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, અને છેલ્લે આજે અનિર્ણયતા. આવી રીતના 5 કારણો આપીને અર્જુન ભગવાનને કહે છે ભગવાન હું યુદ્ધ નહીં કરું, આઈ કાન્ટ ફાઇટ, હું નહીં કરી શકું, મારાથી નહીં થાય, બરાબર. અને ત્યારે ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થાય છે. તમે જોયું અત્યાર સુધી ભગવાનનો એક પણ શ્લોક નથી, નોટ અ સિંગલ, કોઈ ઉપદેશ નથી.
જ્યાં સુધી તમને એવું લાગે છે કે હું બહુ જ્ઞાની છું, તો ભગવાન કે હા તું જ્ઞાની હોય તો પછી ક્યાં મારી જરૂર છે? બરાબર, ભગવાનનો એક પણ શ્લોક નથી. જ્યારે તમને એવું લાગશે કે નહીં 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 નહીં, મારામાં ઉણપ છે, આજે 7મા શ્લોકની અંદર અર્જુન એમ કહે છે કે પ્રભુ મારામાં ઉણપ છે, હું તો કૃપણ છું, મને કઈ સમજાતું નથી અને હું તમારા શરણે આવ્યો છું. બસ ત્યારથી ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થશે. કહેવાય તો પેલા અધ્યાયના પેલા શ્લોકથી ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત, પણ આચાર્ય આપણને એમ કહે છે ખરેખર ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થતી હોય તો બીજા અધ્યાયના 11મા શ્લોકથી, કારણ કે ભગવાન ત્યારથી ઉપદેશ આપવાની શરૂઆત કરે છે. બીજો અધ્યાય ગીતાનો સાર, ટોટલ 72 શ્લોકો છે. સેકન્ડ લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર ઓફ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. આની પેલા મારે તમને એક વસ્તુ જણાવવાની હતી કે આજનો દિવસ ખૂબ ઓસ્પિશિયસ છે, ખૂબ પાયસ છે. આજે એકાદશી છે, દેવ ઉઠી એકાદશી. ભગવાનનું 4 મહિનાનું શયન આજે પૂર્ણ થયું અને આજે ભગવાન બરાબર એમના આંખ ખોલીને દર્શન આપશે, મતલબ આપણા બધાના દર્શન કરશે. અત્યાર સુધી ભગવાને આંખ બંધ હતી ને આપણે જે કઈ સેવાઓ કરી છે તો ભગવાન એનું અનેક ગણું ફળ આપે છે. ચાતુર્માસનો સમય અને આજથી 5 દિવસના ઘનઘોર તપશ્ચર્યા ભીષ્મ વ્રતની શરૂઆત પણ થઈ રહી છે. ઘણા લોકોને કરવું હોય તો કરી શકે છે. 3 અલગ અલગ સ્ટેજમાં ભીષ્મ વ્રત થતું હોય છે, તમે કરી શકો છો. અને બીજું આજનો એક મહત્વનો ગોળિયા વૈષ્ણવ પરંપરા આપણા માટે એ પણ છે કે આજે શ્રી ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજનું ડિસેપેરિયન્સ ડે છે. આપણી પરંપરાના મહાન આચાર્ય શ્રી પ્રભુપાદજી, એમના ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર શ્રી પ્રભુપાદ અને એમના ગુરુ મહારાજ એટલે કે ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ સંપૂર્ણ વૈરાગી જીવન, વૈરાગ્ય મૂર્તિ, બરાબર, પ્રકાંડ જ્ઞાની, છતાં પણ પોતાની જાતને એવું માનવું કે હું તો બિલકુલ કૃપણ છું. જેમ આજે કહીએ છીએ ને 2.7માં, કાર્પાન્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા. ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ વૈરાગ્ય મૂર્તિ, પ્રકાંડ જ્ઞાની, વેદો ઉપનિષદો એના પ્રખાર જ્ઞાતા, છતાં પણ એમ કે છે કે મને કઈ ખબર નથી પડતી. જ્યારે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર શ્રી પ્રભુપાદ એમની પાસે જાય છે દીક્ષા માટે, ના પાડે છે. ભાઈ તારા પિતાજી એટલે કે ભક્તિનો ઠાકોર એમની પાસે તો દીક્ષા લઈ લે, હું શું દીક્ષા આપું, હું તો ભ્રમિત છું, મને પોતાને કઈ ખબર નથી. 1 વાર જાય છે, 2 વાર જાય છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોરને ખબર હતી કે આ કોઈ સામાન્ય નથી, કારણ કે એમના પિતાજી શ્રીપાદ ભક્તિનો ઠાકોરજીએ કીધું હતું કે દીક્ષા લે તો ગોર કિશોરદાસ બાબાજી પાસેથી લેવાની, નહીં તો તારું જીવન વ્યર્થ છે. 1 વાર જાય છે, 2 વાર જાય છે, પગમાં પડી જાય છે, ભાઈ દીક્ષા આપો મને, નહીતર હું મારું જીવન આઈને ત્યાગ કરી દઈશ, હું મારું શરીર છોડી દઈશ. જો તમે મને દીક્ષા નહીં આપો, તમે મારા ઉપર કૃપા નહીં વરસાવો તો હું મારું શરીર અહીં છોડી દઈશ. ત્યારે શ્રી ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ શ્રી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર શ્રી પ્રભુપાદને દીક્ષા આપે છે. એવા મહાન આચાર્ય આજે ભગવત ધામ ગયા એ દિવસ છે, સાથે સાથે એકાદશી છે. હા, બરાબર. તો ખૂબ મહત્વનો દિવસ છે આજે, અને આજે આચાર્યોની આપણા ઉપર કૃપા વરસે છે. આજે એકાદશી છે. માધવતી થી ભક્તિ જનની જતને પાલન કોરી. તમે શરૂઆતમાં લેક્ચરમાં આવ્યા હોત તો આજે ભજન આપણે લઈ રહ્યા હતા અને ખૂબ સુંદર ભજન છે. શ્રીલ ભક્તિનો ઠાકોરજીનું ભજન છે. ભક્તિનો ઠાકોરજી કહે છે કે એકાદશી જતને પાલન કરી. આજે સવારથી નિર્ણય લેવાનો, ભાઈ નહીં નહીં આ તું 16 માળા કરીશ, ગમે તે થાય. જે લોકો 2 માળા કરતા હોય આજે 4 કરવી જોઈએ, 4 કરતા હોય 8 કરવી જોઈએ, 8 કરતા હોય 16 કરવી જોઈએ. બરાબર, એકાદશી હું કરીશ, આજના દિવસે અન્ન નહીં હું લઉં. બરાબર, એકાદશીમાં નિર્જલા કરીએ તો બેસ્ટ, ના થાય તો તમે સજ્જલા કરો, ફ્રૂટ જ્યુસ લઈ શકો, લીંબુ શરબત લઈ શકો. બરાબર, તમને એવું લાગે કે એ પણ નથી થતું, સજ્જલા, બરાબર, સફલા કરી શકાય, ફ્રૂટ ખાઈ શકાય. બરાબર, તમને એમ લાગે કે ભાઈ નહીં સફલામાં પણ પેટ ભરાતું નથી, તો પછી તમે પેટીસ ખાઓ, જલજલા કરો, કોઈ વાંધો નથી. તમે પેટીસ ખાઓ, સામો ખાઓ, વોટેવર, કેટલી બધી આપણે ગુજરાતીઓ કઈ એમાં પાછા પડી એમ નથી. આપણું ઘણી વાર ઊંધું થઈ જતું હોય છે કે આડા દિવસે ઓછું જમતા હોય ને એકાદશી છે આજ તો ભાઈ ફરાળ છે. ફરાળ કેટલી આઈટમ, તો કે 12. બરાબર, મોલું બનાવ્યું છે ને આ બનાવ્યું છે, 2-4 પ્રકારની સ્વીટ બનાવી છે, દૂધપાક બનાવ્યો છે. એટલે એ પણ યાદ રાખવું કે ભોગ કરવાનો દિવસ નથી, ઉપવાસ એટલા માટે કરવાનો છે એકાદશીનો. એકાદશ એટલે કે 11 ઇન્દ્રિયો, એટલે કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 11મું મન. એના દ્વારા ઉપવાસ, ઉપ એટલે નજીક જવું અને વાસ કરવું એટલે નિવાસ કરવો. કોની નજીક જવું? ભગવાનની નજીક જઈને વાસ કરવો. કેવી રીતના વાસ કરીશું? ભગવાનના નામના બળે. ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ, ભાગવતમના ક્લાસ, શ્રી વિગ્રહની સેવા,
બરાબર. તો આ એકાદશી નું મહાત્મય છે અને આ રીતના આપણે એકાદશી કરવી. જતને પાલન કોરી, ત્યારે આ બધું સમજાશે. આ બધા પ્રેક્ટિકલ છે. તમને એવું લાગે કે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવશું, લેવલ 1 કરશું, 2 કરશું ને અમને સમજાઈ જશે. નો. હજારો વિદ્વાન લોકો, લાખો વિદ્વાન લોકોએ ભગવદ્ ગીતાના બધા 700 શ્લોકો કંઠસ્થ કરીને બેઠા છે. પૂછો, એના જીવનમાં કોઈ પવિત્રતા નથી, કોઈ વ્યસન છૂટતું નથી, કામ ક્રોધ વાસનામાંથી બહાર નથી નીકળી શકતા, કોઈ રેગ્યુલેટેડ લાઈફ નથી એની. આહાર નિંદ્રા ભય મૈથુન 4 વસ્તુ પાછળ ડૂબેલા છે. શું કામ? કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં આપેલા ઉપદેશોને જીવનમાં ઉતારવાના છે. આચરણ, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, તો એ વૈષ્ણવ એકાદશી નો પર્યાય છે. વૈષ્ણવ એકાદશી કરે, અને એકાદશી એટલે સ્વયં ભગવાને આપેલો આદેશ છે. પદ્મ પુરાણ ખોલીને વાંચો. સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિર મહારાજને અલગ અલગ એકાદશી વિશેનું મહાત્મય સમજાવે છે. સ્વયં કૃષ્ણએ કીધેલું છે એકાદશી કરવી જ જોઈએ. આજનો અધ્યાય ગીતાનો સાર. ગીતાનો સાર આ અધ્યાયની અંદર આપણે જોઈએ. પહેલો અધ્યાય આપણે ગઈકાલે જોયો, સ્ટેજ તૈયાર થયું. આજનો બીજો અધ્યાય સિનોપ્સિસ છે કે મોટો મોટો આખી ભગવદ ગીતાની અંદર શું આવશે. કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ, સકામ કર્મ યોગ, નિષ્કામ કર્મ યોગ અને સાથે સાથે ભક્તિ યોગ. આ બધી જ ચર્ચાઓ એક અધ્યાયની અંદર થઈ જાય છે. એનું નામ બીજો અધ્યાય. એટલે આનું નામ ગીતાનો સાર છે. ઘણા બધા આનું નામ સાંખ્ય યોગ પણ આપ્યું છે, પણ ખાલી સાંખ્ય યોગની ચર્ચા નથી. શ્રીલ પ્રભુપાદે ગીતાનો સાર ટાઇટલ એટલા માટે આપ્યું કે આમાં ઘણું બધું છે. સાંખ્ય યોગના શ્લોકો તો 11 થી લઈને 30 જ છે. એના સિવાયનું બીજું પણ છે, સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, બરાબર, અને ભક્તિ યોગને પણ ભગવાને ટચ કર્યો છે. ઓકે, તો આને સિનોપ્સિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે. 3 થી 6 અધ્યાય કર્મયોગ, 7 થી 12 અધ્યાય ભક્તિ યોગ, અને 13 થી લઈને 17 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગ, 18મો અધ્યાય નિષ્કર્ષ, કન્ક્લુઝન. ઓકે, આજનો અધ્યાય બીજો, અને બીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં સંજય બોલી રહ્યા છે. સંજય ઉવાચ તમ તથા કૃપયાવિષ્ટમ અશ્રુપૂર્ણા કુલેક્ષણમ વિષિતમ તમ ઇદમ વાક્યમ ઉવાચ મધુસૂદન. મધુસૂદન, સંજય કહે છે, કરુણાથી વ્યાપ્ત શોક યુક્ત અને આંસુ ભરેલા નેત્રવાળા અર્જુનને જોઈ મધુસૂદન કૃષ્ણએ નીચે મુજબના વચનો કહ્યા. કારણ કે ગઈકાલે આપણે જે ચેપ્ટર પૂરું કર્યું, આપણે જોયું કે અર્જુન સામે પોતાના દાદા, પોતાના ગુરુ, એના મામા, કાકા, સાસરા, પૌત્રો બધાને જોઈને કરુણાથી અભિભૂત થઈને ગાંડીવ ધનુષ્ય નીચે મૂકી દીધું છે. અશ્રુપૂર્ણ અર્જુન રડી રહ્યા છે. વિચાર કરો, અર્જુન ની અંદર કેટલી કરુણા. ખાલી અર્જુનને પોતાના સૈનિકો માટે કરુણા નહોતી. આગળ શ્રીલ પ્રભુપાદજી સમજાવે છે કે ઇવન અર્જુનને સામેવાળા પક્ષના જે સૈનિકો હતા ને, એના માટે પણ કરુણા હતી કે આ બધા પણ મરી જશે, સામેવાળા સૈનિકો પણ, એના માટે પણ દયા હતી. તો જ્યારે આંસુ ભરેલા નેત્રવાળા અર્જુનને જોઈ મધુસૂદન, કે જે મધુ અને કેટપે બ્રહ્માજીના જ્ઞાનને હેક કરી લીધું હતું, અને એ જ જ્ઞાન, એ જ વેદોની સ્થાપના ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં કરી હતી. બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપવા વાળા કોણ? બ્રહ્માજીને કોને જ્ઞાન આપ્યું? બોલો બોલો. ક્વેશ્ચન ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન. ક્યાં કીધું છે? ક્યાં કીધું છે? ભાગવતમ. કઈ જગ્યાએ? ઈને બ્રહ્મ હૃદય આદિ યંતિ સ્વયં સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ કીર્તિમાન પ્રભુ, ચંદ્રિકા માતાજી. સ્વયં કૃષ્ણએ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન સ્થાપિત કર્યું છે. 4 પરંપરાની શરૂઆત સ્વયં ભગવાને કરી છે. 4 સંપ્રદાય સ્વયં ભગવાને શરૂઆત કર્યા છે. સંપ્રદાય કોઈ માણસ શરૂઆત ના કરી શકે, કોઈ વ્યક્તિ શરૂઆત ના કરી શકે, સંપ્રદાય ભગવાન શરૂઆત કરી શકે. બરાબર. બ્રહ્મ સંપ્રદાયની અંદર બ્રહ્માજીના હૃદયમાં સૌપ્રથમ આ જગતના સૌથી પહેલા જીવાત્મા અને આપણા બધાના પિતા એવા બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું. તો બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જેને જ્ઞાન આપ્યું એ જ મધુસૂદન કૃષ્ણ હવે અર્જુનના હૃદયમાં જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. સંજય ઇનડાયરેક્ટલી ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા છે કે તમને શું લાગે છે કે અર્જુન હમણાં ગાંડીવ મૂકી દેશે ને આ યુદ્ધ અટકી જશે ને તમે બચી જવાના છો? તો તમે મોટી ભૂલ કરો છો. સામે મધુસૂદન છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ કુતસ્ત્વા કસ્મલમ ઈદમ. હવે ભગવાન ઠપકો આપે છે અર્જુનને. ભાઈ આવી ના મરદાય તારામાં આવી ક્યાંથી? આજે મલિનતા તારામાં ક્યાંથી આવી? વિષમે સમુપસ્થિતમ અનાર્યમ અજુષ્ટમ સ્વર્ગમ કીર્તિકરમ. અર્જુન લેશ માત્ર આનાથી ઉચ્ચતર લોકની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. તું જે વિચારે છો, બરાબર,
કે હું યુદ્ધ નહીં કરું. તું ક્ષત્રિય છો, આજે તું યુદ્ધ નહીં કરે અને આ અધર્મી લોકોનો વધ નહીં કરે. આવા અધર્મી લોકો જેને પોતાની ભાભીને નિર્વસ્ત્ર કરવાનો કોશિશ કરી છે, જે ભાભી એટલે માં સમાન કહેવાય આપણા વૈદિક ધર્મ પ્રમાણે, બરાબર, એને નિર્વસ્ત્ર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. શું લાગે છે કે આ દુર્યોધન, દુશાસન જેવા લોકો આગળ જતા રાજગાદી ઉપર બેસશે તો રાજ્યની કઈ સ્ત્રી છે એ સેફ રહેશે? બરાબર, બધાનો બલાત્કાર થશે, બધા ઉપર દુષ્કર્મ થશે જ્યારે આવા લોકો સિંહાસન ઉપર બેસશે તો. અને ત્યારે તને એનું પાપ જરૂર લાગશે. તને ઉચ્ચતર લોકની પ્રાપ્તિ નહીં થાય, તને અપયશ મળશે. બધા કહેશે કે અર્જુન સક્ષમ હતો આ અધર્મને રોકવા માટે, પણ રોક્યો નહીં. માણસો એવું નહીં કે અર્જુન કેટલો દયાળુ છે. નો, મોટા મોટા યોદ્ધાઓ છે, ભીષ્મદેવ છે, દ્રોણ છે, બરાબર, આને જોઈને ડરી ગયો એવું કહેશે. તને અપયશ મળશે. બરાબર, અર્જુન એકચ્યુઅલી જેને જ્ઞાન સમજે છે, જ્ઞાન નથી, દેટ ઇઝ ઇગ્નોરન્સ. શ્રી પ્રભુપાદજી સમજાવે છે, ઇટ ઇઝ ઇગ્નોરન્સ. અને હવે એક મહત્વનો મુદ્દો શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં સમજાવે છે કે ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થઈ, બરાબર, અને આખી જે ભગવદ્ ગીતાની પૂર્ણતા જે પૂર્ણ થઈ ત્યાં સુધીમાં કૃષ્ણના જેટલા પણ શ્લોક આવ્યા છે ત્યાં શું લખ્યું છે? કૃષ્ણ ઉવાચ, શ્રી ભગવાન વાચ, શ્રી ભગવાન ઉવાચ. વેદવ્યાસજીને ખબર છે ભગવાન કોણ છે, ગણેશજીને ખબર છે ભગવાન કોણ છે, સુખદેવજીને ખબર છે ભગવાન કોણ છે, શિવજીને ખબર છે ભગવાન કોણ છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. શ્રી પ્રભુપાદજી ભગવાનની વ્યાખ્યા આપે છે તાત્પર્યની અંદર કે ભગવાન કોને કહેવાય? ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય એને ભગવાન કહેવાય. ભગવત સાક્ષાત્કારના 3 તબક્કા, બ્રહ્મેથી, પરમાત્મેથી, ભગવતીથી, શબ્દથી. તમે લેવલ 1 કરીને આવ્યા છો. આઈ હોપ કે આ કન્સેપ્ટ તમારો ક્લિયર છે. બ્રહ્મ ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ, પરમાત્મા ભગવાનનું લોકલાઇઝ સ્વરૂપ, અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન, બરાબર, જે કમ્પ્લીટ એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. બ્રહ્માજી એટલા માટે તો કહે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. એટલા માટે તો શિવજી કહે છે કૃષ્ણ કૃષ્ણ જગન્નાથ ત્વમેવ પુરુષોત્તમ. શિવજીનો શ્લોક છે બ્રહ્મવેદ પુરાણમાંથી, બરાબર. સેમ શિવજી રુદ્ર ગીત શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 4 28મો અધ્યાય 28મો શ્લોક વાંચીને જુઓ. ત્યાં પણ શિવજી કહે છે હા હા હા, પરમ નિયંતા કૃષ્ણ છે. સુપિરિયર, સુપ્રીમ કંટ્રોલર ઇઝ કૃષ્ણ, બરાબર. અને વેદ વ્યાસજી એટલા માટે કહે છે તે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. હુ ઇઝ ધ ભગવાન? હુ ઇઝ ધ લોર્ડ? હુ ઇઝ ધ સુપ્રીમ લોર્ડ? કૃષ્ણ. આપણને આટલો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થવો જોઈએ. લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ છો, હજી પણ મનમાં શંકા રહેતી હોય, ખાલી બની રહેજો આપણી સાથે. ધીમે ધીમે બધા જ પ્રશ્નોના સમાધાન કરતા 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 જે અલ્ટિમેટ જે ટ્રુથ છે એ જરૂરથી તમારા હૃદયની અંદર સ્થાપિત કરશે ગુરુ પરંપરા. નહીં કે હું, ગુરુ પરંપરાના શબ્દો તમારા હૃદયની અંદર જરૂર ઉતરશે. એ પૃથા પુત્ર આવી હીન ના મરદાઈને તાબે ના થઈશ. આગળ ભગવાન કહે છે અરે યુ આર પૃથા પુત્ર. તું જોતો ખરી તું કોણ છો? પૃથા. વિચાર કરો ભગવાન એના ભક્તોને કેટલો પ્રેમ કરે છે. ભગવાન અર્જુન કહી શકતા હતા ને, બરાબર. શું કામ પાર્થ કહે છે? પાર્થ કહેવાનું કારણ એટલું છે કે ભગવાન કોઈ પણ કન્ડિશનમાં એના ભક્તોને ભૂલતા નથી. પૃથા એટલે કોણ છે? કોઈ જ પૃથા કોણ છે? કુંતી મહારાણી. કુંતી મહારાણી. ભગવાન ક્યારે એના મહાન ભક્તોને ભૂલતા નથી, કન્ડિશન સિચ્યુએશન ગમે તે હોય. તો અહીંયા ભગવાન કહે અરે તું તો કુંતીનો પુત્ર છે. તું જાણે છે કોણ છે કુંતી મહારાણી? હવે તો જાણતા જ હોય પણ ભગવાન યાદ કરાવે છે. કુંતી મહારાણી પોતાના જીવનના અસંખ્ય દુઃખોમાં પણ ભગવાનને ક્યારે ભૂલ્યા નથી, અને ભગવાને જે પ્રમાણે કહ્યું છે અને કર્યું છે બધું માન્ય રાખ્યું છે. કુંતી મહારાણી ભાગવતમ ખોલીને ઉઠાવીને જો, કુંતી મહારાણીએ ભગવાનને ક્યારે પ્રશ્ન નથી કર્યો કે નાની ઉંમરમાં મારા પતિ જતા રહ્યા, મારા બાળકો આટલા હેરાન થયા, મારા બાળકોમાંથી ભીમને વિષ આપવામાં આવ્યું, અમને બધાને જીવતા સળગાવી દેવામાં આવ્યા. કૃષ્ણ તમે શું કરતા હતા? અમે તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છો, કેમ તમે અમારી દેખરેખ ના કરી? આવો પ્રશ્ન છે નહીં? ભાગવતમ ખોલીને જોવો સ્કંદ પહેલામાં ઉલટાનું કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનામાં કુંતી મહારાણી એમ કે છે કે હજી વધારે દુઃખ આપો, હજી વધારે દુઃખ આપો. એટલા માટે ભગવાન એના ભક્તોને ક્યારે ભૂલતા નથી. એટલા એ કહે છે પાર્થ હીન ના મરદાય તાબે ના થાય. તને શોભતી નથી? અરે તું તો શત્રુનું દમન કરનાર છે.
હૃદયની આવી શુદ્ર દુર્બળતાનો ત્યાગ કરીને ઉભો થા. શુદ્ર દુર્બળતા. ભગવાન કહે છે ઉભો થાય તો હોશિયાર છે ભાઈ. ભગવાન એવું ઈચ્છતા નહોતા. શ્રીલ પ્રભુપાદજી સમજાવે છે કે અર્જુન અયોગ્ય ક્ષત્રિય તરીકે બધાને કહેવાય કે પ્રચારિત થાય. નો, અયોગ્ય ક્ષત્રિય નહીં. બરાબર. અહીંયા જે અર્જુન ઉદારતા બતાવે છે, ભગવાન કે તારી મિથ્યા ઉદારતા છે, આ હૃદયની તારી દુર્બળતા છે. બરાબર. આ કહેવાતી કરુણાનો તું ત્યાગ કર. બધી જગ્યાએ અહિંસા અહિંસા ના ચાલે. અહિંસા પરમો ધર્મ એ અડધો શ્લોક છે, બાકીનો અડધો શ્લોક આપણાથી છુપાવવામાં આવ્યો છે. ધર્મની રક્ષણ કરવા માટે જ્યાં હિંસાની જરૂર છે ત્યાં છે, ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. અને ત્યારે આગળ ચોથા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે કથમ ભીષ્મ મહમ સંખ્યે દ્રોણમ ચ મધુસૂદન. ભગવાન તમે મને કયો છો. અર્જુન આ બધા શ્લોકો રડતા રડતા બોલી રહ્યા છે. તમને ખ્યાલ છે ને, પેલા શ્લોકમાં આવી ગયું અર્જુન રડી રહ્યા છે. અર્જુન કહે છે પ્રભુ તમે કહો છો ઉભો થા અને યુદ્ધ કર, પણ હાવ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. સામે ભીષ્મદેવ, મારા દાદા ભીષ્મદેવ હંમેશા સફેદ વસ્ત્રની અંદર હોય. બરાબર. તો હું જયારે ધૂળની અંદર રમીને આવતો, કાદવની અંદર રમીને આવતો, દોડીને હું મારા દાદાના ખોળામાં બેસી જતો. મને ખૂબ પ્રેમ કરતા, ખૂબ વહાલ કરતા. માં કરતા પણ વધારે પ્રેમ આપ્યો છે. ડગલે ને પગલે અમારું રક્ષણ કર્યું છે. એ ભીષ્મદેવને હું કેવી રીતના મારી શકું? સામે મારા ગુરુ દ્રોણ છે, જેને પોતાના પુત્ર અશ્વત્થામા કરતા પણ મને વધારે પ્રેમ કર્યો છે. એ વિદ્યાઓ મને આપી છે જે અશ્વત્થામાને પણ નથી આપી. તમે મને કહો છો કે એને મારી નાખો. અરે ભગવાન, આ તો પૂજનીય પુરુષો છે, એનું તો પૂજન કરવું જોઈએ, અને એના ઉપર હું બાળોથી વર્તું આક્રમણ કરું? અર્જુન ભગવાનને શિષ્ટાચાર સમજાવે છે. શિષ્ટાચાર સમજાવે. આ તો શિષ્ટાચાર છે ને, કે ગુરુનું અપમાન ના થવું જોઈએ. પણ ગુરુની સાથે વાકયુદ્ધ પણ ના થાય. વાણીથી પણ ગુરુની સામે ના તમે બોલી શકો, અને તમે એમ કહો છો કે પ્રભુ હું મારી નાખું. બરાબર. આગળ અર્જુન હજી રડી રહ્યા છે. રડતા રડતા ભગવાન કહે છે ગુરુ નહત્વા હિ મહાનુભાવાન શ્રેયો ભોક્ત્યુંબેક્ષમપી લોકે અત્વાર્થ કામાંસ્તુ ગુરુ નિહેવ પુંજીય ભોગાનુરુધિર પ્રદિગ્ધાન. મારા ગુરુજનો છે એવા મહાપુરુષોને હણીને જીવવા કરતા હું ભીખ માંગીને હું જંગલમાં જતો રહીશ. હું ભીખ માંગી લઈશ. મારે રાજ્ય નથી જોઈતું, મારે વિજય નથી જોઈતો, મારે સુખ નથી જોઈતું. હું ભીખ માંગી લઈશ. આ દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા એ ભલે રાખતા હોય, એ તો મારા ગુરુજનો છે, ભલે રાખતા હોય, પણ એમનો વધ થશે તો અમારી ભોગવવા યોગ્ય બધી જ વસ્તુઓ રક્ત રંજીત થશે. બરાબર. આગળ આપણને સમજાવશે ભગવાન કે ગુરુને પણ ત્યાં સુધી ફોલો કરવા જોઈએ જ્યાં સુધી ગુરુ ધર્મને ફોલો કરતા હોય. અને ધર્મ એટલે કે ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલા શબ્દ ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ. જે ગુરુ તમને કૃષ્ણ તરફ ના લઈ જાય, જે ગુરુ તમને ધર્મ તરફ ના લઈ જાય, આવા ગુરુનો તત્કાળ ત્યાગ કરો. યોગ્ય પરંપરાની અંદર દીક્ષા માટે આગળ વધો, તત્કાળ ત્યાગ કરો. બરાબર. અત્યારે આવા કેટલાય પાખંડી ગુરુ છે સમાજની અંદર, કંઈક ને કંઈક ચમત્કાર કરતા હોય છે. નોકરી અપાવી દેવી, જાદુ ટોના કરવું, દુઃખ દૂર કરી દેવા, વ્યાજે પૈસા આપવા, બરાબર, એસ્ટ્રોલોજી ઠીક કરી દેવી, તમારું જ્યોતિષ શાસ્ત્ર હું ભવિષ્ય ઠીક કરી દઈશ. બરાબર. આવા કેટલાય છે આમ આમ કરીને, બરાબર, કે કંકુ કાઢતા હોય, રુદ્રાક્ષ કાઢતા હોય, જા બચ્ચા જા, બરાબર, આ ભભૂતિ લઈ જા તારી તિજોરીમાં મૂકી દે. આ બધાને તિલાંજલિ આપો આવા ગુરુઓને. કારણ કે ગુરુ કોને કહેવાય? ગુ, હેલ, હેલ એટલે નરક, અને રૂ એટલે એમાંથી કાઢે. તમને જે આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર કાઢે એને ગુરુ કહેવાય. નહીં કે આ ભૌતિક જગતમાં વધારે ફસાવાની યોજનાઓ તમને આપે, ક્યાંથી વધારે પૈસા મળે, આ બધી યોજના, મતલબ આ વધારે ફસાઈ રહેવું, વધારે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવી, આ બધી યોજના આપે એને ગુરુ ના કહેવાય. ગુરુ તમને આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર કાઢે, નારકીય જીવનમાંથી બહાર કાઢે, દેટ ઇઝ ગુરુ. અને ગુરુનો ત્યાગ થઈ શકે એનું ઉદાહરણ શાસ્ત્રની અંદર છે. કોને ગુરુનો ત્યાગ કરી દીધો હતો? નામ બોલો. હરે બલી મહારાજ. બલી મહારાજે એના ગુરુને કહી દીધું, શુક્રાચાર્યને. શુક્રાચાર્ય એમ કીધું કે બલી, તને એવું લાગે છે કે નાનો એવો છોકરો છે વામનદેવ, બરાબર, ખાલી 3 ડગલા જમીન માંગવા આવ્યો છે, અરે તારું બધું લઈ લે છે. ત્યારે બલી મહારાજ કે છે શું વાત કરો છો? સ્વયં ભગવાન છે, મારી પાસે યાચક બનીને આવ્યા છે, તો હું કેવી રીતના પાછો પડું? મારા દાદા કોણ? પ્રહલાદ મહારાજનો પૌત્ર છું. હું પાછો ના પડું, ભગવાનને બધું આપી દઈશ. ત્યારે બલી મહારાજ એને ગુરુની અવજ્ઞા કરે છે, એ જ સમયે એનો ગુરુનો ત્યાગ કરી દે છે. આજથી તમે મારા ગુરુ નહીં, કારણ કે તમે મને કૃષ્ણ તરફ જતા રોક્યો છે, તમે મને ખોટું જ્ઞાન આપ્યું છે. જયારે કોઈ ગુરુ ખોટું જ્ઞાન આપે છે, ભગવાન તરફ આપણને જતા રોકે છે, ધર્મ તરફ જતા રોકે છે, આ ગુરુનો તત્કાળ ત્યાગ કરો.
આપણને શ્રીલ પ્રભુપાદજી સમજાવે છે, આચાર્ય સમજાવે છે. તો આગળ હવે 6થા શ્લોકમાં અર્જુન જે 5મું કારણ રજૂ કરે છે કે ભગવાન અમે નથી જાણતા કે અમારા માટે સારું શું છે, અને જીતી લેવું કે એના દ્વારા જીતાઈ જવું કઈ સમજાતું નથી, શું કરવું જોઈએ. અનિર્ણયતા, ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોનો અમે વધ કરીએ, બરાબર, કે પછી એ અમારો વધ કરે, શું કરીએ, આઈ એમ કન્ફ્યુઝડ, બરાબર. અનિર્ણયતા ક્ષત્રિય ધર્મ છે એકચ્યુઅલી અર્જુનનો. અર્જુનને યુદ્ધ કરવું જોઈતું હતું, પણ અર્જુન ભગવાનની યોગ માયા શક્તિમાં છે, અને યોગ માયા શક્તિમાં હોવાના કારણે અર્જુન છે આવી વાતો કરી રહ્યા છે, બરાબર. આગળ હવે 7મો શ્લોક છે. બોલો, શ્લોક ગાવ, ચાલો, કોને આવડે છે ગાવ. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, 2.7. કાર્પણ્ય દોષો ભવત સ્વભાવ હરી હરી. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ. ભગવાન હું તો કૃપણ છું, મને ખબર નથી પડતી, બરાબર. પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા. હું તો મૂઢ છું, હું તો મૂર્ખ છું, હું તમને પૂછું છું. યત શ્રેય, જેમાં મારું શ્રેય હોય મને કહો. શેમાં મારું શ્રેય છે, લાંબા ગાળાનો ફાયદો શેમાં છે મને કહો, બરાબર. તમને હું પૂછી રહ્યો છું, શું કામ હું પૂછું છું, અને ભગવાન શું કામ જવાબ આપશે. ભગવાન અર્જુન કહે છે કે હવેથી હું તમારો શિષ્ય છું. ગુરુ તમને જ્ઞાન આપવા માટે ત્યારે બંધાયેલા છે જ્યારે તમે એના શિષ્ય હોય, ત્યારે તમે એની પાસેથી દીક્ષા લીધી હોય, ત્યારે ગુરુ બંધાયેલા છે તમને યોગ્ય રસ્તો બતાવવા માટે. શિષ્યસ્તે હમ સાધી મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. અર્જુન અહીંયા એક આપણને ઇનડાયરેક્ટ હિટ આપે છે કે જ્યાં સુધી તમે શિષ્યત્વ ગ્રહણ નથી કરતા ત્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત નથી થતી. જીવનની અંદર ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત ત્યારે થાય છે કે જ્યારે આપણે યોગ્ય પરંપરાની અંદર આપણે શિષ્યત્વ ગ્રહણ કરીએ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે આ. આધ્યાત્મિક જીવનમાં પ્રગતિ ત્યારે થશે કે જ્યારે તમે એવું માનશો કે હું કૃપણ છું, મને કઈ ખબર નથી પડતી. ભૌતિક જગતમાં એવું છે ને, આપણે કઈક જ્ઞાન લેવા જઈએ, આપણે બધા ભણતા હતા તો આપણે ટીચરની સામે બાયું ચડાવીને કહેતા હતા કે નહીં નહીં ભાઈ તો ઠીક છે, તમને થોડું ઘણું આવડે છે, મને આવડે છે, હું ભણ્યો છું, મેં થોડીક ચોપડીઓ વાંચી છે. આવું તમે કીધું હોય, તમારા ટીચર તમને ભણાવ્યા હોય, બરાબર. આપણે આપણા ટીચરની સામે વિદ્રોહ નથી કર્યો. તમને તમારા ટીચરે કીધું કે એક ગળે એક ને બગડે બેન, ત્રગડે ત્રણ. આજ સુધી તમે કોઈ પૂછવા ગયા કે એકડા પછી બગડો શું કામ આવે? ભાઈ પેલા બગડો ને પછી એકડો, કોઈ દી પૂછ્યું? તમને ટીચર એમ કીધું કે ABCD, તમે કોઈ દી ટીચરની સામે દલીલ કરી કે ભાઈ ABCD શું કામ, મારે તો DABC કરવું છે, DABC, કોઈ દી દલીલ કરી? નહીં. તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની આ પદ્ધતિ છે. દલીલથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહીં થાય. દલીલ કરવાથી જ્ઞાન ભૌતિક પણ આપણે નથી પ્રાપ્ત કરી શક્યા, તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેવી રીતના પ્રાપ્ત થશે? દલીલ કરવાથી. હા, તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો, વિનમ્રતાના ભાવે પ્રશ્ન પૂછી શકો, તમારી જિજ્ઞાસાને સંતોષવા માટે પ્રશ્ન પૂછી શકો, પણ દલીલથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહીં થાય. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો એક જ રસ્તો છે, શું? કાર્પણ્ય દોષો પહટ સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા પ્રપન્નમ. આજથી હું તમારા શરણે, તમે મારા ગુરુ, બરાબર, હું તમારો શિષ્ય, તમે મને કહો મારે શું કરવું જોઈએ. જ્યાં સુધી આ ભાવ આપણને આવતો નથી, અર્જુન વાળો એટીટ્યુડ આપણા હૃદયમાં આવતો નથી, ત્યાં સુધી 10 વખત લેવલ 1 કરો, 20 વખત લેવલ 2 કરો, અને 30 વખત ભક્તિ શાસ્ત્રી કરો, કોઈ મતલબ નથી. કૃપણતા આવી જોઈએ, શરણાગતિ આવી જોઈએ, તો ભગવદ્ ગીતા સમજવાની છે, નહીં તો નહીં સમજાય. મારી ઇન્દ્રિયોને સૂકવી નાખનાર, શોકને દૂર કરી શકે એવું સમાધાન કોઈ મને દેખાતું નથી. આગળ અર્જુન શું કે છે કે આ જગતની અંદર એવું કોઈ જ નથી કે મારા આ શોકને ઓછો કરી શકે. આપણને એમ થાય કે આપણે આપણું દુઃખ દૂર કરી લઈશું, બરાબર. થોડુંક પોસ્ટ હોય, પોઝિશન હોય, પોપ્યુલારિટી હોય, થોડાક પાવર હોય, પૈસા હોય, રાજ્ય હોય, અને આપણને એમ લાગે કે હું મારું દુઃખ દૂર કરી નાખીશ. અર્જુન પાસે આ બધું જ હતું, અને અર્જુન કે છે નહીં નહીં, દેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. આ દુઃખ હું દૂર નહીં કરી શકું, કોઈ સાધન નથી. દેવોના સાર્વભૌમ અધિકારની જેમ સમૃદ્ધ પૃથ્વીનું નિષ્કંટક રાજ્ય મળે તો આ શોક દૂર નહીં થાય. તો આપણો શોક દૂર નહીં થાય. તમે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બની જાઓ તોય દુઃખ તો રહેવાનું છે, પ્રેસિડેન્ટ બની જાઓ તોય દુઃખ રહેવાનું છે, અરે ઇવન અમેરિકા જેવી મહાસત્તાના પ્રેસિડેન્ટ બની જાઓ તો દુઃખ તો રહેવાનું છે, બરાબર. દુઃખ દૂર નહીં થાય.
તમારી પાસે ગમે એટલો પાવર હોય, હજારો એવા એક્ઝામ્પલ છે. માઇકલ જેક્સન, પાવર, પોઝિશન, રૂપિયા, પૈસા, સંપત્તિ, બરાબર. સુશાંત સિંહ રાજપૂત, બધું હતું ને, પોપ્યુલારિટી, પૈસા, બધું. ભાઈ શું કામ ભાઈ સુસાઇડ કરવું પડે? વાય? હજારો એક્ઝામ્પલ છે આપણી પાસે આવા, બરાબર. તો આ પૈસા નહીં બચાવી શકે આપણને, આ પાવર, પોઝિશન આપણને દુઃખમાંથી બહાર નહીં કાઢી શકે. સમજદારી એમાં છે કે તમને એવું લાગવું જોઈએ કે આ જગતની અંદર શોક છે, આ જગતની અંદર દુઃખ છે, કારણ કે ભગવાને સ્વયં કીધું છે દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. દુઃખ તમે નહીં જોઈ શકો તો ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત નહીં થાય. અને એ દુઃખ જો અને ભગવાનના પ્રમાણભૂત પ્રતિનિધિના શરણે જાઓ ત્યારે તમને એનો રસ્તો મળશે. કોણ છે પ્રમાણભૂત પ્રતિનિધિ? ગુરુ કોણ બની શકે? ગુરુ કોણ બની શકે? કિબા વિપ્ર કિબા ન્યાસી શુદ્ર કે ને એ કૃષ્ણ તત્વ વેતા સે ગુરુ હોય. જે કૃષ્ણ તત્વ વેતા છે ને એ ગુરુ બની શકે. પછી બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય કે શુદ્ર હોય. પદ્મ પુરાણની અંદર પણ લખ્યું છે, શીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં આપે છે ને, ષટ કર્મ નિપુણો વિપ્રો મંત્ર તંત્ર વિશારદ વૈષ્ણવો ગુરુ ન સ્યાદ. જે વૈષ્ણવ નથી એ ગુરુ નથી બની શકતો. બહુ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે. તમે કૃષ્ણના ભક્ત નથી, રામચંદ્રજીના ભક્ત નથી, વિષ્ણુજીના ભક્ત નથી, બરાબર, then you cannot be a spiritual master. તમે ગુરુ બની શકતા નથી. ગુરુ એ બની શકે જે યોગ્ય પરંપરામાં હોય અને જે વૈષ્ણવ હોય. આ વૈષ્ણવો ગુરુ ન સ્યાદ. તો આવા ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. ત્યારે સંજય આગળ કહે છે કે આ પ્રમાણે કહ્યા પછી શત્રુઓનું દમન કરનાર અર્જુને કૃષ્ણને કહ્યું, હે ગોવિંદ, હું લડીશ નહીં. મૌન થઈ ગયા. હવે આ ધૃતરાષ્ટ્ર જયારે સાંભળ્યું ને કે હું લડીશ નહીં અર્જુનનો, ધૃતરાષ્ટ્ર થોડીક વાર ગેલમાં આવી કે ભાઈ મજા પડી ગઈ. હવે આ અર્જુન કઈ યુદ્ધ કરવાના છે નહીં અને હવે મારા દીકરાઓ મરશે નહીં, બરાબર, કોઈને હાનિ નહીં થાય ને આપણને રાજ્ય મળી જશે. પણ તમે સંજય ભગવાનના ભક્ત છે અને શબ્દ પ્રયોગ કરે છે અર્જુન માટે પરંતપ. પરંતપ અહીં એટલા માટે શબ્દ વાપર્યો છે કે ભાઈ તમે શું માનો છો કે અર્જુન કોઈ સામાન્ય નથી, એ પરંતપ છે, બરાબર, શત્રુઓનું દમન કરનાર છે અને કોઈને છોડશે નહીં. થોડી વાર પૂરતું તમને એવું લાગે છે ખાલી આ ભગવાન દ્વારા ભ્રમ ઉભો કરવામાં આવ્યો છે, હમણાં આ અર્જુન ઉભો થશે અને બધાને મારી નાખશે. થોડુંક ધૃતરાષ્ટ્રને મજા આવી હતી, સંજય પરંત શબ્દ વાપરીને પૂરી કરી નાખી, કારણ કે ભગવાનના ભક્ત છે સંજય. હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક આ વચનો કહ્યા. ભગવાન સ્મિત કરી રહ્યા છે. શું કામ સ્મિત કરતા હશે? ભગવાન હસે છે અર્જુન ઉપર? ભગવાન અર્જુનની મૂર્ખતા ઉપર હસી રહ્યા છે? હા 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 હા, તને કઈ ખબર નથી પડતી, તું ડફોળ છે એટલા માટે હસે છે? નો, ભગવાન સ્માઇલ એટલા માટે કરી રહ્યા છે કે જીવને એની ઓરિજિનલ પરિસ્થિતિનું ભાન થયું. આને કહેવાય સ્વરૂપ અવસ્થા. જ્યાં સુધી જીવ ભગવાનના શરણે ના જાય, પોતાની સ્વરૂપ સ્થિતિનું ભાન ના થાય, ભગવાન સ્મિત એટલા માટે કરે છે, ભગવાન ખુશ થાય છે કે યસ, મારો દીકરો મારી પાસે હવે આવશે. તમે જ્યારે એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો છો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ભગવાન ગોલોકધામની અંદર બેઠા બેઠા જેમ અહીંયા સ્મિત કરી રહ્યા છે એવી રીતના સ્મિત કરે છે તમારી સામે. યસ, હવે મારો દીકરો મારી પાસે આવી જશે. અનંત કોટી વર્ષોથી હું રાહ જોઈ રહ્યો છું મારા દીકરાની. ભૌતિક જગતમાં ફસાયેલો છે ભોગ કરવાની કામનાથી, પણ હવે મારો દીકરો સમજી ગયો કે એના ઓરિજિનલ પપ્પા, એના પપ્પા કોણ છે, એનું એડ્રેસ કોણ છે. ભગવાન એટલા માટે સ્મિત કરી રહ્યા છે અર્જુનની ઓરિજિનલ અવસ્થા પ્રાપ્ત થવાના કારણે, બરાબર. ભગવાન ગુરુપદ ઉપર બિરાજમાન થઈ રહ્યા છે અને હવે શરૂઆત થઈ રહી છે અર્જુનના પેલા પ્રશ્નોનો જવાબ. કરુણા, કરુણા હતી તો ભગવાન જવાબ આપે છે અર્જુન શેના માટે કરુણા કરે છો? બારના કોથળા માટે ભગવાન શરૂઆત કરે છે. અર્જુન આ કોથળાને ભૂલી જા, અંદર કોણ છે? આત્મા. ભગવાન જેવા ગુરુપદ ઉપર ભગવાન બિરાજમાન થયા તરત અર્જુનનો કાન ખેંચે છે. અશોચાનન વશોચ સંપ્રજ્ઞાવાદાચ ભાષ છે ગતાસુ ન ગતાસુંશ્ચ નાનું શોચંતી પંડિતા. તને એવું લાગે છે તું બહુ મોટો પંડિત છો, વિદ્વાન છો, બુદ્ધિશાળી છો? નો, વિદ્વતા ભરી ખાલી વાતો કરે છો ભાઈ. અશોચાનન શોચસ્ત્વમ, જેનો શોક કરવા જેવો નથી એનો તું શોક કરી રહ્યો છે. ગતા સુન, અસુન એટલે પ્રાણ વહી ગયેલા, એટલે કે મૃત વ્યક્તિ માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. અગતા સુન એટલે કે જેના પ્રાણ નથી ગયા, એટલે કે જીવિત વ્યક્તિ. ખરેખર આ બંનેનો શોક નથી હોતો વિદ્વાન લોકોને. જીવિત અને મૃત માટે બંનેનો શોક વિદ્વાન લોકો કરતા નથી. શું કામ નથી કરતા?
કારણ કે એને ખબર છે કે જન્મ અને મૃત્યુ જસ્ટ ચેન્જિંગ ધ ક્લોથ, ખાલી એક કોથળો બદલાવી રહ્યા છીએ. આજે આ મને પુરુષનું કોસ્ટ્યુમ મળ્યું છે, આગળ જતા મારા કર્મ પ્રમાણે મને કૂતરાનું કોસ્ટ્યુમ મળશે, બરાબર. પછી કદાચ મને કોકરોચનું કોસ્ટ્યુમ મળશે, ગરોળીનું કોસ્ટ્યુમ મળશે, ભૂંડનું કોસ્ટ્યુમ મળશે. જસ્ટ ચેન્જિંગ ધ કોસ્ટ્યુમ. અંદર હું એનો એ જ રહેવાનો છું. આત્મા આત્મા એની એ જ રહેવાની છે, આત્મા ટ્રાવેલ કરશે. ભગવાન શરૂઆત કરે છે સૌ પ્રથમ કે પેલા તમે સમજો કે તમે કોણ છો. આપણા શરીર નથી, આપણા આત્મા છીએ. તો ભગવાન કે તને શું લાગે છે કે તું ભીષ્મ દ્રોણને મારી નાખીશ તો બધા મરી જશે? ભગવાન કે નહીં, નત્વિવાહમ જાતુ નાશમ નત્વમ નેમે જનાધિપા. પેલા પણ આ લોકો હતા. એવું ક્યારેય નહોતું કે હું નહોતો, તું નહોતો, કે આ બધા રાજા નહોતા. પેલા હતા, અત્યારે છે, આગળ રહેશે. ભગવાન કહે છે આ શ્લોકની અંદર બે વસ્તુ સમજવાની છે કે અહીંયા કૃષ્ણ એમ કહે છે કે પેલા પણ હું હતો, મતલબ દ્વાપર યુગ પેલા પણ કૃષ્ણ હતા. અને આનું પ્રમાણ લાખો ને હજારો બરાબર વખત શાસ્ત્રની અંદર આપવામાં આવ્યું છે, અલગ અલગ શાસ્ત્રોમાં બધે. શ્રીમદ ભાગવતમ ની શરૂઆત થાય છે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. અચ્છા, આ મંત્ર કોને આપ્યો છે? કોને આપ્યો છે? બોલો, આ મંત્ર કોના દ્વારા કોને આપવામાં આવ્યો? નારદ મુનિએ ધ્રુવ મહારાજને. નારદ મુનિએ ધ્રુવ મહારાજને. હવે આ વાસુદેવ એટલે કોણ છે? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય એટલે વાસુદેવ કોણ? વસુદેવના પુત્ર કૃષ્ણ. અચ્છા, તો આ મંત્ર નારદજીએ ધ્રુવ મહારાજને આપ્યો, સમયગાળો કયો? સમય કયો? ધ્રુવ મહારાજ ક્યારે થયા? સતયુગ ની અંદર તો કૃષ્ણનો જન્મ જ નહોતો થયો, તો વાસુદેવ નામ આવ્યું ક્યાંથી? પ્રશ્ન થવો જોઈએ ને. સતયુગમાં કૃષ્ણનો જન્મ નથી થયો. સતયુગમાં નરસિંહદેવ હતા, બરાબર, વરાહદેવ, આ બધા આવ્યા. આગળ ત્રેતાયુગમાં પ્રભુ રામચંદ્રજી આવ્યા, બરાબર. દ્વાપર યુગની અંદર ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર આવ્યા. કલયુગની અંદર ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા. તો કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે ભાઈ કૃષ્ણ તો તમારા દ્વાપરમાં આવ્યા, તો આ ભાગવતમની શરૂઆત એના પ્રમાણથી થાય છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. કે ભાઈ કૃષ્ણ છે એ અજન્મા છે, એનો કોઈ જન્મ નથી. ભગવાન પેલા પણ હતા, અત્યારે છે ને આગળ છે. બીજું, આપણે પણ પેલા હતા, અત્યારે છે ને આગળ રહીશું. તો કોઈ એમ કહે કે ના ના બાપુ બ્રહ્મમાં લીન થઈ ગયા, કે ભાઈ હું અત્યારે કે યોગ કરીશ, તપ કરીશ, સાધના કરીશ અને પછી હું પરમાત્મામાં ભળી જઈશ, મારી આઈડેન્ટિટી ખતમ. નો, માયાવાદી સ્ટેટમેન્ટ છે. આપણે બ્રહ્મમાં લીન થઈ શકતા નથી. આપણી આઈડેન્ટિટી ખતમ થતી નથી. આપણે પેલા પણ હતા, અત્યારે છે ને આગળ પણ રહીશું. આ બે કન્સેપ્ટ આપણા આ શ્લોક દ્વારા ક્લિયર થવા જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ યોગ, જપ, તપ, સાધના કરીને પરમાત્મા બની શકતો નથી. સોહમ કરવાથી પરમાત્મા નહીં બની શકાય. શિવોહમ કરવાથી આપણે શિવ નહીં બની જાય. શિવ છે ને, આપણે જીવ છીએ. બહુ તફાવત છે એની અંદર. કોઈ જીવ ક્યારે શિવ નથી બની શકતો, કોઈ જીવ ક્યારે વિષ્ણુ નથી બની શકતો. નેવર. આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થવો જોઈએ. આત્મા છે એ સદૈવ આત્મા છે, બરાબર ને, ભગવાનનો નિત્ય દાસ છે. આગળ કહે છે તો અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય, તો પછી હું કોણ છું? હું પેલા હતો, અત્યારે છું ને આગળ રહીશ. હું કોણ છું? ભગવાન કે દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરજ તત્ર ન મુહ્યતિ. જેવી રીતના નાનપણમાં બાળક હોય, થોડું મોટું થાય, કુમાર અવસ્થામાં જાય, કુમાર અવસ્થામાંથી યુવા અવસ્થામાં જાય, અને પછી વૃદ્ધ થાય, વૃદ્ધ થઈને મૃત્યુ થઈ જાય. થાય કે નહીં? તો એ શરીર તમે જયારે બાળક હતા, એ શરીર તમારી પાસે છે. અહીંયા મનહરબા બેઠા છે, મનહરબાને પૂછો, કદાચ નાની ઉંમરનો એનો ફોટો હોય, એ બરાબર બાળક હતા, કદાચ ત્યારે ફોટોગ્રાફી હતી નહીં, પણ આ ઘણા બધાના તમારા નાના નાના ફોટો હશે. બાખોડિયા ભેર ચાલતા હોય, ઘૂઘરાળા વાળ હોય, મોઢામાં દાંત નો, આ બધા ફોટા હશે. પણ શું એ શરીર અત્યારે તમારી પાસે છે? તમને કોઈ ફોટો બતાવે, તમે શું કહો? ભાઈ હા, આ ફોટો મારો છે. પણ તમારો હોય તો શરીર તો તમારું છે, એ તો છે નહીં. શરીર તો કંઈક બીજું છે એની અંદર. તો એમાં મોઢામાં દાંત નથી, ઘૂઘરાળા વાળ છે, બરાબર પોચા ગાલ છે. હવે ગાલ ઉપર કરચલી પડી ગઈ, માથે વાળ અડધા વયા ગયા, અમારી જેમ હતા એ ધોરા થઈ ગયા છે. તો શરીર તો એ છે નહીં. છતાં આપણે એમ કહી છે કે હું છું. યુવાનીના ફોટામાં જોઈએ તો એમ કે હું છું. મેરેજ નું આલ્બમ કાઢીને જોઈ, આ કોના લગ્ન થાય છે? તો કે ભાઈ મારા લગ્ન થાય છે. અત્યારે તો માથામાં વાળ જતા રહ્યા છે, લગ્ન વખતે તો વાળ સરસ હેરસ્ટાઈલ હતી. કોણ છે આ વ્યક્તિ? હું છું. હું છું એ કોણ છે એકચ્યુઅલી? હું કોણ છે? શરીર તો છે નહીં, શરીર તો બદલી ગયું. હું કોણ છે? ધેટ ઇઝ ધ આત્મા. એ આત્મા છે. આપણે વાત કરીએ છીએ કે હું છું, એ આત્મા છે.
વારંવાર ટ્રાવેલ કરે, આ શરીર છૂટી જાય, આત્મા નવા શરીરમાં જશે. શરીર બદલી રહ્યું છે, કપડા બદલી રહ્યા છે વારંવાર. બાળપણમાં જે કપડા હતા ને કપડા અત્યારે નથી. એ કપડા પાછા બદલી ગયા. યુવાનીમાં જુદા કપડા મળી ગયા, યુવાનીમાં કપડા બદલી ગયા, વૃદ્ધાવસ્થામાં નવા કપડા મળી ગયા. હાંધા દુખવા માંડ્યા, આંખમાં મોતિયો આવી ગયો, કાનમાં સંભળાતું નથી, નવા કપડા આવી ગયા. અને હવે આ કપડા જર્જરિત થઈ જાય પછી આ કપડા બદલી નવા કપડા મળશે ફરીથી, જોતા હોય તો. બરાબર. તો મૃત્યુ એટલે શું છે? બરાબર. ખરેખર આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો મૃત્યુ જેવો કોઈ શબ્દ નથી. બરાબર. ખાલી એક આત્માનું ટ્રાન્સ માઇગ્રેશન એટલે મૃત્યુ. એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જવું, શરીરમાંથી નીકળી જવું અને મૃત્યુ કહીએ, શરીરમાં પ્રવેશ થવો, એને જન્મ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. તો મૃત્યુ ખરેખર શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ છે નહીં. અર્જુન કહે છે પણ દુઃખ તો થાય ને, તમે કહો છો મૃત્યુ નથી, પણ મારા દાદા, મારા ગુરુ, દુઃખ તો થાય ને. તો ભગવાન કે માત્રા સ્પર્શાસ્ તો કોનતે, દુઃખ સહન કરવું પડશે ને. બરાબર. નાના નાના દુઃખ સહન કરીએ છીએ ને. શ્રીલ પ્રભુપાદજી સમજાવે છે, શિયાળામાં મંગલા આરતીમાં જઈએ છીએ ને, ઉનાળામાં માતાજીઓ રસોઈ બનાવવા જાય છે ને કિચનમાં, ખૂબ તાપ પડતો હોય તો નથી તમે લોકો રસોઈ બનાવતા? ભગવાન કે શિયાળો ઉનાળો આવશે, એવી રીતના સુખ ને દુઃખ તો આવશે અર્જુન, અને આમાં સહન કરવું પડશે તારે. તું ખાલી તારા સુખ દુઃખ ને કાજે આજે આ લોકોનો વધ નહીં કરે તો અધર્મનું પ્રાધાન્ય વધશે. બરાબર. ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. તું છે કોણ? કોંતેય, બે શબ્દ પ્રયોગ કર્યા, કોંતેય અને ભારત. અરે તું કુંતીનો પુત્ર છે અને તું ભારત, તારો પિતૃપક્ષ જો, તું ક્યાંથી આવે છો? તું ભરત રાજાના વંશ વારસામાં આવે છો. સામાન્ય વંશ વારસો નથી. એ પુરુષ શ્રેષ્ઠ, જે પુરુષ સુખ અને દુઃખમાં વિચલિત ના થાય, એ મુક્તિ પામવા માટે યોગ્ય છે. તું તો અત્યારથી એ સુખ દુઃખમાં વિચલિત થઈ જાય છો, જન્મ મૃત્યુથી વિચલિત થા છો. મુક્તિ પામવા માટે તું યોગ્ય નથી. ભગવાન ચોખ્ખું કહે છે. બરાબર. સુખમાં કોઈ છકી જાય ને દુઃખમાં કોઈ પડી જાય, ભાંગી જાય, અરે ભાઈ જિંદગી જીવવા જેવી નથી, હવે તો સુસાઇડ કરી લેવું છે, ઊંઘની દવા ગોતતા હોય, જે થોડુંક દુઃખ પડે તો એ મુક્તિ માટે એ વ્યક્તિ યોગ્ય નથી. સુખમાં છકે નહીં અને દુઃખમાં પડે નહીં. બરાબર. સુખ અને દુઃખમાં વિચલિત ના થાય, એ વ્યક્તિને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે સત્યના દ્રષ્ટાઓ આ નિષ્કર્ષ ઉપર આવ્યા છે. કયો નિષ્કર્ષ? તો કે ભૌતિક શરીરનું કોઈ સ્થાયિત્વ નથી. બ્રહ્માજીનું પણ મૃત્યુ આવે છે, ઇન્દ્રનું પણ મૃત્યુ આવે છે, દેવી દેવતાઓનું પણ મૃત્યુ થાય છે, એની પણ એક સમય મર્યાદા છે. તો ભૌતિક શરીરનું કોઈ સ્થાયિત્વ નથી અને આત્મામાં કોઈ પરિવર્તન નથી. આત્મા સતત ટ્રાવેલ કરી રહ્યો છે, સતત ટ્રાવેલ કરી રહ્યો છે. બરાબર. મેડિકલ સાયન્સની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ, હું ડોક્ટર છું. બરાબર. મેડિકલ સાયન્સની દ્રષ્ટિએ જોવા જાવ તો પણ આપણે દરેક સેકન્ડે મરી રહ્યા છીએ ના, કે આપણા આ જે સેલ્સ છે એ દરેક સમયે મરી રહ્યા છે. દરેક સમયે તમે સ્નાન કરવા જાવ ને, આમાંથી કેટલા બધા સેલ નીકળી જાય, કેટલાય વાળ આપણા ખરી ગયા. સ્નાન કરીને બહાર નીકળી તો આપણા વાળ કેટલા ઉતરી ગયા હોય. આપણે ક્યારે શોખ કર્યો, અરે મારા વાળ. બરાબર. તો આ કરતા હોય, જેને શરીર પ્રત્યે બહુ આસક્તિ હોય, વસ્તુ જુદી છે. ઓકે. તો અહીંયા આગળ કહે છે જે સમગ્ર શરીરમાં વ્યાપ્ત છે એને તું અવિનાશી જાણ. કોણ સમગ્ર શરીરમાં વ્યાપ્ત છે? કોની વાત કરવામાં આવી રહી છે? આત્મા. આત્મા. મારો અવાજ બરાબર છે ને? બધું બરાબર ચાલી રહ્યું છે ને? આત્માની વાત કરી રહ્યા ભાઈ, આત્માની વાત કરી રહ્યા છે ભગવાન. અહીંયા આત્મા અવિનાશી છે. બરાબર. એનો નાશ કરવા માટે કોઈ સમર્થ નથી. આત્મા અવિનાશી છે, અમાપ છે. સનાતન જીવ ના ભૌતિક શરીરનો નાશ અવશ્ય થાય. ભગવાન કહે છે શરીર તો નાશવંત છે, 100% આ શરીર એક દિવસ સ્મશાને લઈ જઈને બધા બાળી નાખવાના છે. શરીર નાશવંત છે, પણ આત્મા અજર અમર છે. આપણે હિન્દુ છીએ, આપણે થોડું ઘણું તો જન્મથી જાણીએ છીએ. નહીતર આપણે પિંડદાનની વિધિ ના કરતા હોય, 12મા 13માની વિધિ ના કરતા હોય, શ્રાદ્ધ ના કરતા હોય, તર્પણ ના કરતા હોય. આપણે જાણીએ છીએ કે શરીરમાંથી આત્મા નીકળ્યા પછી ક્યાંક જાય છે. બરાબર. એટલા માટે આ બધું કરીએ છીએ ને, તર્પણ કરીએ, પિંડદાન કરીએ. શરીરમાંથી આત્મા નીકળી ગઈ એ વસ્તુ આપણે માનતા જ ન હોત તો આપણે શું કામ આ બધું કરતા હોત? તો આપણે તો હિન્દુ છીએ, આપણે તો ખબર છે કે ભાઈ આપણા શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. થોડુંક ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જઈને સમજવાની જરૂર છે. ભૌતિક શરીરનો નાશ અવશ્ય થાય છે, ભરતવંશી તો યુદ્ધ કર. ભગવાન અર્જુનને કહે છે જે આ જીવાત્માને હણનારો સમજે છે અને હણાયેલો માને છે, આ અજ્ઞાની છે. તો એવું માનતો હોય કે આ શરીર છે એ મરી જશે. બરાબર. અને તને એવું લાગે તો શરીરને મારી નાખીશ, તો આ બે વસ્તુ ખોટી છે. કારણ કે આત્મા ક્યારે મરતો નથી. તું આત્માને મારી નથી શકતો. અર્જુન, તને એવું લાગે કે તારી પાસે મોટા મોટા શસ્ત્રો હોય, બ્રહ્માસ્ત્ર, વરુણાસ્ત્ર, અજ્ઞાસ્ત્ર, તું આત્માને નહીં મારી શકે. નોટ પોસિબલ. આત્મા ક્યારે મરતી નથી. આત્મા માટે કોઈ જન્મ નથી. ન જાય તે મરીએ તે વા કદાચિન. કોઈ જન્મ નથી, કોઈ મૃત્યુ નથી. નાયમ ભૂતવા ભવિતા આવાના ભૂય. ક્યારે જન્મ નહોતો,
જન્મશે પણ નહીં, આગળ જન્મવાનો પણ નથી. આત્માનો કોઈ જન્મ નથી. અજો નિત્ય શાશ્વત એમ પુરાણો. અજો આત્મા અજન્મા છે, ભગવાન પણ અજન્મા છે. નિત્ય આત્મા નિત્ય છે, ભગવાન પણ નિત્ય છે. શાશ્વત આપણે ચિરસ્થાયી છે, ભગવાન પણ ચિરસ્થાયી છે. પુરાણો આપણે પુરાતન છે, ભગવાન પણ પુરાતન છે. કારણ કે આપણે ભગવાનના બાળક છીએ, એટલે ભગવાન જેવા બધા ગુણ આપણામાં છે, પણ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. ન હન્યતે હન્ય માને શરીરે. શ્રી પ્રભુપાદજી ઘણા બધા લેક્ચરમાં કહે છે. તો તમને કોઈ પૂછે કે તમારી બર્થડે શું છે, કેટલા વર્ષના થયા, તો તમારે કેવું જોઈએ કે ભાઈ હું 35 વર્ષનો થયો, ફલાણી ફલાણી મારી બર્થડે છે, પણ હું આ શરીરમાં 35 વર્ષથી છું. ભાઈ આમ તો મારો કોઈ જન્મ નથી, હું તો અજન્મા છું. હું તો લાખો કરોડો અબજો મને યાદ નથી એટલા વર્ષોથી હું છું, પણ આ શરીરમાં આટલા વર્ષથી છું. હવે આમાં કઈ પાપ કર્મ કરીશ તો આગળ કૂતરાના શરીરમાં પણ જઈશ. શું ફાયદો બર્થડે સેલિબ્રેશન કરવાનો? જો તમે એ જન્મનો તમારો ઉદ્દેશ્ય નથી સમજી શકતા, શું ફાયદો બર્થડે સેલિબ્રેશન કરવાનો? બરાબર, સેંકડો બર્થડે સેલિબ્રેશન કરી મરી જશો, કૂતરાના જન્મમાં કૂતરાની યોનિમાં જશો, કોણ બર્થડે સેલિબ્રેશન કરશે? બર્થડે તો કૂતરા નહીં હોય, કોકરોચ નહીં હોય. સમજવું પડશે ને કે જન્મનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. ન જાય તે મ્રિય તે વા કદાચ ને પાર્થ. આત્મા અવિનાશી છે, સનાતન છે, અજન્મા છે, અવિકારી છે. આ શબ્દ પકડો, અવિકારી. આત્મા અવિકારી છે. વિકાર થવો એટલે દૂધની અંદર દહીં નાખો, થોડું મેળવણ નાખો તો દૂધ બરાબર દહીં બની જાય. વિકાર આવી ગયો એની અંદર. તો આત્મા જયારે તપ કરે, જપ કરે, યોગ કરે તો પરમાત્મા બની જાય. તો આનો વિકાર આવ્યો કહેવાય કે આત્મા પરમાત્મા બની ગઈ, સ્વરૂપ ચેન્જ. પણ ભગવાન તો ના પાડે છે કે આત્મા તો અવિકારી છે. મતલબ આત્મા ક્યારે પરમાત્મા બની શકતી નથી. ગમે એટલા યોગ કરી લો, તપ કરી લો, જપ કરી લો. નિરાકારવાદી જે કહે છે આત્મા પરમાત્મામાં વળી ગઈ, વિલીન થઈ ગઈ. યોગી લોકો, ઘણા જ્ઞાની લોકો કહે છે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું અલ્ટિમેટલી પરમ બ્રહ્મ બની જઈશ. નો, અવિકારી. આત્મા ક્યારેય પરમાત્મા બની શકતી નથી. તો આનો મતલબ એવું નહીં કે ભગવાન અહીંયા અર્જુનને ખોટી રીતે હિંસા કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં 2 ઉદાહરણ આપે છે કે ન્યાયાધીશ જે છે, જજ, એ કોઈને દંડ આપે, બરાબર, તો એનો મતલબ એવો નથી કે જજને સજા થાય. બીજું, ડોક્ટર ઓપરેશન કરવા માટે તમારા શરીર ઉપર ચેકો મૂકે તો એનો મતલબ એવો નથી કે ડોક્ટર ચેકો એટલા માટે મૂકે છે કે તમને હાનિ પહોંચે. ચેકો એટલા માટે મૂકે છે કે તમે દુઃખમાંથી બહાર નીકળો. તો આયા જે મહાભારતનું યુદ્ધ થવા જઈ રહ્યું છે, ઓપરેશન છે, બરાબર, એક ઓપરેશન થઈ રહ્યું છે. અને ઇવન બધાનો ઉદ્ધાર થયો છે. તમે લોકો જેમ જેમ આગળ આવશો તમને ખબર છે કે ઇવન મહાભારતના યુદ્ધ ઉપર જેટલા લોકો હતા, ભગવાને બધાનો જ ઉદ્ધાર કર્યો છે. એક આખું લીલા ચાલી રહી છે કે આપણે કેવી રીતના ભગવાનની ભક્તિ કરીને ભગવત ધામ જતા રહીએ. ભગવાન સમજાવે છે, કન્સેપ્ટ થોડોક અઘરો છે તો ભગવાન ઉદાહરણ લઈને આવ્યા. વાંસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય નવાની ગ્રહણાતી નવોપરાણી તથા શિરણાની વિહાય જીર્ણાની. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તમારા વોર્ડરોબમાં જૂના વસ્ત્ર હોય, આપણે બધા કપડા પહેરીએ છીએ. હવે આજકાલ તો ફાટેલા કપડા પહેરવાનો આમ તો જમાનો છે. પહેલાના જમાનામાં કોઈ ફાટેલા કપડા પહેરતું નહીં. બહુ ગરીબ માણસો હતા, ફાટેલા પહેરતા તો એનું રફું કરી નાખતા. પણ જયારે રફું નહોતું થતું તો શું કરીએ? ફેંકી દઈએ ને ભાઈ, કપડા ફેંકી દઈએ. એમાં કોઈ શોખ થતો આપણને? ભગવાન સેમ ઉદાહરણ લઈને આવ્યા છે. ભાઈ જૂના કપડા હોય, હવે આજકાલ તો આપણે બધા જૂના કપડા શું હોય કે 2 વાર પહેરાઈ ગયા હોય તો આપણે નથી પહેરતા. એ બધા આપણા કબાટમાં પડેલા. તો કે કાં તો કે ગયા વખતે લગ્નમાં એની પહેર્યા હતા, હવે બધા પાછા જઈશું ને બધા જોશે તો સેમ કલર, બરાબર, આમાં કે દેરાણી જેઠાણી સેમ કલર થઈ ગયો હોય તો આપણે ના પહેરીએ. નહીં, સેમ ટુ સેમ ના પહેરે, એક સરખું છે. તો આપણે એમાં બિલકુલ શોખ નથી કરતા. એટલે ભગવાન સેમ તમને મને ગમે એવું ઉદાહરણ લઈ એવા કે ભાઈ તમે કપડામાં તો શોખ નથી કરતા, તો સેમ આ કપડા તો છે. તમને આ વખતે બરાબર પુરુષનું બરાબર કોસ્ટ્યુમ મળ્યું છે, કોઈકને સ્ત્રીનું કોસ્ટ્યુમ મળ્યું છે, કોઈક બાળકનું કોસ્ટ્યુમમાં છે અત્યારે, કોઈક યુવાનના કોસ્ટ્યુમની અંદર છે, કપડામાં છે, કોઈ વૃદ્ધાવસ્થાના કપડા અત્યારે પહેરેલા છે. પણ આ કપડા તો છે. આ કપડા પણ બદલી જશે એક દિવસ. શોક કરવાની શું જરૂર છે? આ આત્માને કોઈ પણ શસ્ત્રથી છેદી ના શકાય. ને નમ છિંદમતી શસ્ત્રાણી ને નમ દહતી પાવક. આત્માને છેદી ના શકાય. અર્જુન, તારી પાસે ગમે એવા શસ્ત્રો હોય, આત્માનો તો વધ નહીં કરી શકે. અગ્નિથી બાળી ના શકાય, પાણીથી ભીંજવી ના શકાય, પવનથી સૂકવી ના શકાય. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. કારણ કે આત્મા અખંડ છે. આત્માને તમે ખંડિત ના કરી શકો, કટકા ના કરી શકો. આત્મા અદ્રાવ્ય છે. દ્રાવ્ય એટલે શું? ખાંડને પાણીમાં નાખો તો ખાંડ ઓગળી જાય, એને કહેવાય દ્રાવ્ય. તો આત્મા પરમાત્મામાં જઈને ઓગળી ગઈ, ભળી ગઈ. હવે હું પરમાત્મા બની ગયો. ના 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 ના, એ ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. આત્મા પરમાત્મા બનતી નથી ક્યારેય.
આત્મા આત્મા રહે, પરમાત્મા પરમાત્મા રહે છે. એટલે ભગવાન ફરીથી કે છે અદ્રાવ્ય છે, બાળી શકાય નહીં, સૂકવી શકાય નહીં, ચિરસ્થાયી છે, સર્વત્ર વિદ્યમાન, અવિકારી. શબ્દ રિપીટ થતા હોય એવા આપણને લાગે છે, કારણ કે બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે. ભગવાન હેમરિંગ કરે છે આપણા ઉપર કે સમજો તમે કોણ છો. ભગવાન ભગવાન છે, જીવ જીવ છે, સ્થિર અવિકારી, સ્થિર તથા એક સમાન રહેનારો છે. તો આત્મા અદ્રશ્ય છે, આપણી આંખે નહીં જોઈ શકીએ. વિજ્ઞાન ગમે એટલું આગળ વધે, એવા માઇક્રોસ્કોપ આજ સુધી નથી બનાવી શક્યું, બરાબર, કે આત્માને જોઈ શકાય. ચિંત્ય, અપરિવર્તનશીલ. આવું જાણ્યા પછી શરીર માટે શું કામ શોક કરવો જોઈએ? તું એમ વિચારતો હોય, ધારો કે તું એમ વિચાર કરે કે આત્માનો જન્મ થાય અને પછી આત્મા મરી જાય, તો એવું માને કે શરીર જ બધું છે, તો શરીર તો કેમિકલનો લોચો છે. બરાબર, શાકભાજી ધોતા ધોતા થોડીક પાલક ને થોડીક મેથી ગેંડીમાં તણાઈ ગઈ વોશ બેસિનમાં, તો શોક કરીએ, ઓહો મારી પાલક તણાઈ ગઈ. એવું માનીએ છે કે આમાં આત્મા નથી, શરીર જ બધું છે, તો શરીર તો કેમિકલનો લોચો છે, આની અંદર કેલ્શિયમ છે, ફોસ્ફરસ છે, મેંગેનીઝ છે, વોટર છે, પાણી છે, તો પછી એમાં ચિંતા કરવાની શું જરૂર? બધું બારે છે, કેલ્શિયમ છે. લોકો તમાકુ ખાતા ખાતા કેટલો ચૂનો હાથમાં નાખીને આમ તોડી નાખતા હોય, અડધો ફેંકી દેતા હોય, બરાબર, તો એમાં કઈ શોખ થઈ ગયો કે ચૂનો વયો ગયો? તમે આત્મા જેવું નથી માનતા, તો ખાલી શરીર જેવું માનો છો, તો ભગવાન કે તોય શું કામ શોક કરવાનું? આત્મા તો કેમિકલ, બરાબર, જે આજનું વિજ્ઞાન માને છે, શું માને છે? હવે શરીર કેમિકલનો લોચો છે, બસ, આત્મા જેવું કાંઈ નથી, તો શોક કરવાની શું જરૂર છે? ભગવાન આગળ કે છે જન્મ લીધો છે, મૃત્યુ નક્કી છે, અને મૃત્યુ પછી પુનર્જન્મ પાછો ફિક્સ છે. ભગવાન ફરીથી એનો જે મૂળ મુદ્દો પકડી રાખે છે. આગળ જે કીધું ભગવાન, એ તો બૌદ્ધોની ફિલોસોફી લઈને આવ્યા છે, નાસ્તિકોની ફિલોસોફી લઈને આવ્યા છે. આગળ ભગવાન બૌદ્ધોની ફિલોસોફીમાં કહે છે કે ભાઈ આરંભે અવ્યક્ત, ભાઈ આત્મા પેલા હતો નહીં, પછી પ્રગટ થયો, અને વિનાશ થયા પછી પાછો જતો રહેશે, શૂન્યવાદ કહેવાય આને. તો ભગવાન કે તોય હું શોક કરવાની જરૂર છે? આત્મા પેલા હતો જ નહીં, અત્યારે છે, અને આગળ પણ પાછો આવશે નહીં. બુદ્ધિઝમ. તો પછી ભગવાન અલગ અલગ ફિલોસોફિકલ એંગલ લઈને અર્જુનને સમજાવે છે, અને એટલા માટે જ મોટા મોટા વિદ્વાન લોકો આશ્ચર્ય તરીકે જોવે છે, કોઈ આશ્ચર્ય તરીકેનું વર્ણન કરે, અને આ બધું કર્યા પછી લોકો સમજી નથી શકતા, બરાબર, કે આત્મા શું છે. બહુ અઘરું છે. કોઈ આશ્ચર્ય તરીકે જોવે, વર્ણન કરે, સમજી ના શકે, આ બધા આત્માના લક્ષણો છે. વેરી ડિફિકલ્ટ. મોટા મોટા વિદ્વાન લોકો આ વસ્તુ સમજી નથી શક્યા, બરાબર, કે હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો જ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનંત અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.